नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। नहीं हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सिलपांजल वासियों की। मोबाइल मल्टी प्लाजा आपके लिए लेकर आया है वन स्टॉप शॉप बड़े शहर, जहां आज ही बुक करें हयात पैलेस। এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जुबली जंक्शन, अ रेस्टोरेंट एंड कैफे। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर। करीम डंगाल में हुए सरफू हत्याकांड में कल हीरापुर पुलिस ने उसके भतीजे सद्दाम और सलाम के साथ रविंदर को गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को आसनसोल कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। कल डीसी मोहम्मद सना अख्तर ने जानकारी देते हुए कहा था कि सद्दाम और सलाम ने कबूल किया है कि इस हत्या को उन्होंने ही प्लान किया है। हालांकि अभी इस केस में ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि गोली किसने चलाई है, बाइक किसकी है और हथियार कहां से आया है। पुलिस रिमांड में ये तमाम बातें वाज़ेह हो जाने की उम्मीद है। एकदम बसा दे কিছু বলছিস बहुत रहा दिखे स्टंट आवाज़ तंजीम की जानिब से SIR को लेकर निगाह में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। साथ ही साथ ज़रूरतमंदों के दरमियान कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पे काउंसिलर आमना खातून, तापोस कवि, नुमान असफर खान खास तौर से मौजूद थे। सविता शर्मा नजमा खातून। करते हुए आवाज कमेटी का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आवाज का इस नोटिस को आप लोग रखिए। आवाज का जो सोच है इससे आप लोग इसको अमल करने का कोशिश कीजिए और आने वाला काल में एक बेहतर बंगाल, एक बेहतर देश बनाने का लिए हम लोग को ये कसम खाना होगा कि आपस में धर्म का नाम पे, मजहब का नाम पे, RSS और भाजपा का नाम पे या धर्म का नाम पे हम लोग आपस में बंटवारा करके आने वाला पीढ़ी को हम लोग दंगाई बनने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। ये कसम हमें लेना है। यही बोल के आप सब लोगों को धन्यवाद देके मेरा बात खत्म करता हूँ। मोहम्मद अताउल, मुस्लिम मोहल्ला। मोहम्मद अताउल हैं। शमसुल जोहा साहब से गुजारिश है कि वो उनको तोहफा दें। मोहम्मद छोटू, आप हैं यहाँ पर? मोहम्मद छोटू आ जाइए। गौरी मल्लिक से अनुरोध है कि आप आए और गुजारिश करूंगा आमना खातून से कि वो उनको तोहफा दें। आमना खातून, काउंसिलर, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मोहम्मद छोटू से गुजारिश है कि आप अपना तोहफा लें आमना खातून के हाथों से।
मेहरून निसा आप आए और आसनसोल साउथ टाउन तृणमूल कांग्रेस की जानिब से आज चित्रा मोड़ के करीब एक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रेसिडेंट पूर्णेंदु टीपू चौधरी, अशोक रुद्र, आनंद उपाध्याय, जाहिद इकबाल, श्रावणी विश्वास खास तौर से मौजूद थे। আমরা গুটি কয়েকজন প্রথমে খবর পেয়ে যখন যাই, সেই শঙ্কর থেকে শুরু করে অচিন্ত থেকে শুরু করে রমেশ থেকে শুরু করে রাজেন থেকে শুরু করে প্রিয়ব্রত সকাল থেকেই পাহারা দিচ্ছিল। আমরা যখন যাই, বিজেপির যে বহিরাগত দুষ্কৃতকারীরা আমাদের যে ভাই বোনেদের ওপর অত্যাচার করছিল, তার মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে আমার আরো এক বোন বুলটি, সেও সেদিন মার খেয়েছে। আমাদের বোন বিউটি মার খেয়েছে, আমাদের ছাত্র জেলা সভাপতি অভিনব মার খেয়েছে। এবং আমার সেদিন, আমি আমার বোনকে ছোট করছি না, আমি গর্ব করে বলছি, আমি সেদিন আমার বোনকে দেখে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মতো মনে হলো যে শর্ট হাইট দেখে ভয় পাবেন, ঘাবড়াবেন না। উনি কিন্তু নিজের বুক চিতিয়ে লুকে দাঁড়িয়ে বিজেপির ওই বাহিনীকে আটকে দিয়েছিলেন সেই শ্রাবণী। আমরা শ্রাবণীর জন্য আজকে অবস্থায় একবার জোরে হাততালি দেবো। কালকে যখন আমাদের নির্দেশ এলো যে এসআইআর এর জন্য সভা হবে, আমরা বললাম কোথায় করলে ভালো হয়। আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ ছিলেন। আমি বললাম চিত্রা, শ্রাবণী দু হাত তুলে রাখছিল, বলে দাদা আমাকে একটা সুযোগ। আমাদের এই ওয়ার্ডের পৌরমাতা, আমাদের আসানসোল দক্ষিণ তৃণমূল টাউন ব্লকের সভাপতি পূর্ণেন্দু চৌধুরী সহ মঞ্চে উপস্থিত যুব সংগঠনের সভাপতি আনন্দ, আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের পৌর প্রতিনিধিরা, দলের নেতৃত্ববৃন্দরা, যারা মূল স্তম্ভ। গতকাল আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক যে ভোটার ডে, আজকে সেটাকে পালন করা 16তম ভোটার্স ডে। এবং কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান ভারতবর্ষের প্রকৃত ভোটারদের ভোটার দিচ্ছে না, এবং ঘুরে ফিরে টার্গেট হচ্ছিলাম যে পুরোটা একদম পরিকল্পিতভাবে আমরা এতদিন ভাবছিলাম তার নির্দেশে মাস্টার প্ল্যান নির্বাচন কমিশন পাঠাচ্ছে। আমাদের ডাউটটা ঠিক ছিল, কারণ আমরা দেখলাম ধরে পাড়া মহল্লা ধরে নির্দিষ্ট একদম প্রিন্টেড ফর্ম 7 এবং নট ইন্ডিয়ান রেসিডেন্ট এমনি নিয়ম, কিন্তু সর্বোচ্চ আপনি গোটা 10 ভোটারের নাম যদি কেউ জড়িত ওই ধরনের যেগুলো ফর্ম 7-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আপনি সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এক একজন এক ভোটারের নাম একদম প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে। এবং হয়েছে যে এইভাবে আপনারা করুন, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে তথ্যের গরমিলে প্রায় 1,68,00,000 মানুষ শুনানি গতকাল অবধি হয়েছে। জনতা পার্টির যেটা উদ্দেশ্য যে প্রকৃত ভোটার এইভাবে তারা আটকে রেখে দেবে, এই কাগজ আর এই চক্করে দৌড়ে একটা বড় অংশকে এরা, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি তার সাথে এটে উঠতে পারছেন না, রণনীতি তৈরি করছে তার সাথে। এই অবস্থায় ভারতীয় জনতা পার্টি তারা যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে বাংলার মানুষের
দিতে চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করেই জিততে চাই। এই লড়াইয়ের নেত্রীকে মমতা ব্যানার্জি আবারকে। তাই আমি আপনাদের সবাইকেই একটা কথা, এই ভয় আপনাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন বিজেপি সরকার, এর মধ্যে কাবু হতে দিবেন না, কিচ্ছু হবে না। ওনারা নানা 2002 লিস্টে নাম থাকলে আমরা নাম বাতিল দেবো না কখনো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কাছে সব রকমই সব সবুত আছে। কিসের জন্য? কারণ তারা হার স্বীকার করে নিয়েছে। তারা জানার জন্য আমাদের দিদি মমতা ব্যানার্জি আবার আসছেন, নানান রকম অজুহাত করছেন এসআইআর এর মাধ্যমে। এই চক্রান্তটাকে আমরা আমাদের মধ্যে আবি হতে দেবো না, যতদিন আমরা আছাম কাটতে দেবো না, তারই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং আজকে আমাদের এই মঞ্চে থেকে আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি 2026-এ ভেবে চিনতে আমাদের দিদিকে ভোটটা দেবেন। এই কারণে যে কে আজকের দিনে আপনাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে, কে লড়াই করছে, কে আপনাদের জন্য হকের জন্য লড়ছে। উন্নয়ন তো দিদি ঘরে ঘরে করেই দিয়েছেন, কিন্তু এই এসআইআর নিয়ে যেভাবে আপনাদের সমস্ত মানুষকে আমরা বাড়িতে যাচ্ছি, তাকে